इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा हमर जो पॉलिटी सीरीज चलथिला लास्ट क्लास रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो जो हमरो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन सेटा खाली हमें समाप्त करथिले। तो हमें कौन शेष करथिले बिले हमर जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो दीटा फेज रे कंपनी रूल आ गोटे फेज थिला हमर क्राउन रूल हमें ताको फॉलो भाबे बुझिया पे चेष्टा कर। ए विषय पिला हम कोन कोन पढि सारलेनी हमें जानिया पे चेष्टा करिबा को चैप्टर में सारले कि प्रथमे हमें कोन पढले आई थिंक शेड्यूल प्रथमे हमें शेड्यूल पढले तापरे पार्ट पढथिले पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढथिले कि नहीं तापरे मो जति मन पडछि शेड्यूल पार्ट लेट अस से प्रियम्बल प्रियम्बल भी पढथिले हमें तापरे कोन पढथिले हमें फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी amending procedure of the constitution basic structure doctrine emergency provision नेक्स्ट टाइम आउ कोन पढथिले प्ले मन पका तुमे एनुरा बहुत इंपोर्टेंट थिला हमर हाँ amending procedure पढथिले तापर हमें पढथिले प्ले या देन हमर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मध्ये हमें पढथिले हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि हमें दीटा क्लास राइट ओके लास्ट क्लास प्ले टिके बहुत लेंदी हे गला अराउंड 50 मिनिट्स हे गला दिस इज एक्चुअली नॉट गुड मोर लक्ष्य थे प्राय 10 ରୁ 15 मिनिट तुम समय नेब मैक्सिमम 20 मिनिट्स तो जदि मोर को क्लास प्ले 15 ରୁ 20 मिनिट रु अधिक हो जाउछि ना ताको मु कोन करबी ना पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दे ठीक है सो दैट हमन हमन कोन करिबे ना एंगेज रहिबा देखो 50 मिनिट रो वीडियो सी आई कैन टॉक 1 आवर आल्सो बट ये तो यूज जे तुमे माने इन्वॉल्व रहिबनी तुम मानू कोन पेशेंस दरकार ना कि अराउंड गोटे आइडियल सेशन 30 ରୁ 40 मिनिट्स रो हुए तापर कंसंट्रेशन हमर कोन हुए भांगी जाए इवन मते कहि कहि मते मु थकी जाए खाली खाली वीडियो तुम मार्क करथिबो मोर वॉइस भी क्रैक करथला हला कि कंटीन्यूअसली यू कैन नॉट स्पीक or any rest I'm speaking for 50 minutes so today we will not do that आज हमें कम करिबा ना 15 मिनिट बा मैक्सिमम 20 मिनिट पढिबा तापर हमें क्लास को स्टॉप कर दो जदी किछि दरकार हो तेमन ग्रामर किछि बळका रहलो त हमें ताको नेक्स्ट क्लास रे बिले कोन करिया कवर करिया पार्ट 2 आज हमें कोन पढिबा आज हमें आउट इंपोर्टेंट प्ले हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो बा पॉलिटी रो इंपोर्टेंट जिंस पढिया प्लीज तुमे जानि छ ऑलरेडी तुमन को मु कहि जे हमरो पार्लियामेंट रो तीन जण अभिन्न अंग के पार्लियामेंट रो तीन जण अभिन्न अंग मते कहलो मु कहितली लोकसभा राज्यसभा एवं बहुत लोग जान नथांदी जे प्रेसिडेंट मध्य पार्लियामेंट रो पार्ट बेले बेले परीक्षा पड़े वेदर प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट यस प्रेसिडेंट इज और सी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट तो आज हम प्रेसिडेंट को विषय रे जो कि हमन जने कोन यूनियन रो एग्जीक्यूटिव मान कहितली एग्जीक्यूटिव कहले कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल क्या आगे ये सब माने कोन एग्जीक्यूटिव तो तांको विषय रे आज हमें जानिबा ओके देखियो बिले हमन तो मन कहितली प्रथमे कि प्रेसिडेंट होचंती इज द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव जेमिति कि गवर्नर से कोन हबे इज द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव ये भी म्हणजे पार्लियामेंट जने पार्ट अच्छा यूनियन एग्जीक्यूटिव कहले आगे कि मत मान कहली प्रेसिडेंट ही जिवे वाइस प्रेसिडेंट ही जिवे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे कि प्राइम मिनिस्टर भी आसीबे अटॉर्नी जनरल आसीबे बुझिस तो ये जो एग्जीक्यूटिव रो पार्ट हम पढ़थिले पार्ट 5 मन मतलब कहली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहली जे पार्ट 5 डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव मन रखियो होला
ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ କହିଛି ଯେ ଆମର କାଲି ବି କହିଥିଲି, ସରି କାଲି କ୍ଲାସରେ ତ ଆମେ ଏ କ୍ଲାସରେ ତ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ। ଗତକାଲି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କରେକ୍ଟ। କ୍ରାଉନ ରୁଲ ଆଉ ଇଏ ଆମର କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ଆମେ ତାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଆମର ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା 15 ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଢିଲା ବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହେଡ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବା ହେଡ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ ରେ କଣ ନା ହେଡ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ହେଡ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯାକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହନ୍ତି। ଯଦି ମନେକର ସିଏ ମେଲ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ କୁହାଯିବ ସି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ରିପବ୍ଲିକାନ ସିଷ୍ଟମ, ଆମର କଣ ଭାରତ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ, ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି। ଯେମିତି ବ୍ରିଟେନ ସେ ଗୋଟେ କଣ ମୋନାର୍କିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, କିଙ୍ଗ ବା କୁଇନ କଣ ସବୁବେଳେ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ହେବେ, ଗୋଟେ ହେରିଡିଟାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଇଲେକ୍ସନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି, ୟେସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ। ତ ସିଏ ନା କଣ ନା ହି ଇଜ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ୟୁନିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ସଲିଡାରିଟି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁ ଇଜ ଦ ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ସଲିଡାରିଟି ଫର ଦ ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 1951 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପିଲା ଆମର କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 2 ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆମେ କଣ କରିବା, ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି। ତମେ ହେଇପାରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଠି ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ, ଭାରତର ନାଗରିକ କହିଲେ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କି ତମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ବର୍ନ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ମନେକର ପିଲେ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିକି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟେଲ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଯାଇଥିବ, ଅଦରୱାଇଜ ତମେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜ ସିଟିଜେନସିପ। ସିଟିଜେନସିପ ହାସଲ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ବର୍ଥ, ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ ମନେକର ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବି ଭାରତର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ ଅଲସୋ ୟୁ ଆର ଏଲିଜିବଲ ଟୁ ବି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ୟୁଏସ ରେ ନଟ୍ ପସିବଲ, ୟୁ ହାଭ ଟୁ କଣ ହାଭ ୟୁର ବର୍ଥ ଇନ ୟୁଏସଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ବୟସ କେତେ, ବୟସ ହଉଛି 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଜାଣିକି କିଛିଟା ଗୋଟେ ଏଜ ରଖା ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର କଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିବ ଯେ ଭାଇ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁଛେ, ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ 19 ବର୍ଷରୁ କଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବନି? ସି ଲଜିକାଲ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତମେ କହିବ ଯେ ବୟସ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ ଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କଣ କରିବେ, ଦେଶର ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବେ, ତ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତ ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଯଦି ମନେକର ପଡିଥିବ 18, 25, 35, ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ପୋଷ୍ଟ, ନିହାତି 35 ପ୍ଲସ ହେବା ଦରକାର। ସେମ୍ ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ପାରିଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଢୁଛେ। ତାଙ୍କର କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହବା ଦରକାର, ହେଲେ ସେ ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ଲୋକସଭାର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏମପି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମର କଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏମପି ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକସଭାର ଏମପି ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଲୋକସଭା ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ନଟ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଲୋକସଭାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମର ଏମପି ମାନଙ୍କ ଥାଏ, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଥିବା ଦରକାର, ନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ କଲେ କଣ,
ସେ ଅଲରେଡି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମିତି ପୋଷ୍ଟରେ ନଥିବେ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ ହଉ ବା ପିକୁନାରୀ ବେନିଫିଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ସିଏ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସରେ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝୁଛୁ ତ? ପାରାଲାଲି ସିଏ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ ଅକୁପାଇ କରିପାରିବେନି ଯୋଉଠି କି ପ୍ରଫିଟ ଜେନେରେଟ ହଉଥିବ, ମନି ଜେନେରେଟ ହଉଥିବ। ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓଥ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରିବେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ମନେ ରଖିବ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର କଣ ଓଥ କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରନ୍ତି। ଏବଂ ମନେକର ସିଏ ଯଦି ନଥିବେ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଯିଏ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଓଥ କୁ ଶପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମନେ ରଖିବ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ସିଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଦିଟା ହାଉସ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ତାର ସେ ମେମ୍ବର ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦକୁ ଛାଡିବାକୁ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ମନେକର ମୁଁ ଜଣେ ଏମପି ଲୋକସଭାର ଆଉ ମୁଁ ବି କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍। ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅଫିସ ଅଫ ପ୍ରଫିଟ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଥିବା କଣ ହୋଲ୍ଡ ନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ପିଲେ କଣ ଏମଲମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଛି, ମାନେ ଏସବୁ ସାଲାରୀ ତାଙ୍କର କଣ, ତାଙ୍କୁ କଣ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳିଛି, ସବୁ କିଏ ଡିଟରମାଇନ କରେ? ମନେ ରଖିବ ଏସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଏସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିଟରମିନ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ସିଏ, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡିଟରମିନ କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ, ଇଟ ଇଜ ମେନସନ୍ ଇନ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଟରମାଇନ୍ସ amendments, allowances, privilege of president, no, determined by the parliament। ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ରୁହନ୍ତି ପିଲା, ଆମେ ପଢିବା ଟର୍ମରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଫିସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏମଲମେଣ୍ଟ, ସାଲାରୀ, ଆଲାଉନ୍ସେସ, ପ୍ରିଭିଲେଜକୁ କମା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଢା ତ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କମା ଯାଇପାରିବନି, ଡିମିନିଶ କରାଯାଇପାରିବ, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଡିମିନିସ୍ଡ। ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ମନେ ରଖ, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲି, ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ କଲି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ଫ୍ରମ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ ପୋଷ୍ଟ। ଏ ତ ୟୁନିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ କଣ ସଲିଡାରିଟିର ସିମ୍ବଲ। ନର୍ମାଲି ତ ଲୋକ ଏ ସବୁ କାମ କରିବେନି, ବଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଇନ୍ସୁଲେସନ ଅଛି। ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ ଅର ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ। ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ ବା ଜେଲରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ସିଭିଲ କେସରେ 2 ମାସର ନୋଟିସ ଦେଲା ପରେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ, ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ୱାଇଫକୁ, ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାয়োଲେନ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କର ଏଟା କଣ ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଟ ହେଲା ନା, ସିଭିଲ କେସ ହେଲା ନା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସର ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇପାରିବ। ବୁଝୁଛୁ? ଆଉ ତୁମକୁ କହିଲି ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଫିସକୁ କରିବେ। ସିଏ ମନେକର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ସେ କାହାକୁ ଦେବେ? ନଟ୍ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ନଟ୍ ଦ ପିଏମ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସିଏ ବାରମ୍ବାର କଣ ରିଇଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶାହା 2 ଥର ହେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 5 ଥର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ ରେ କଣ ପିଲେ, ଜଣେ କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2 ଥର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯାଏ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନ ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସକ୍ସେସର ନ ଆଇଛନ୍ତି, ସେବେ ଯାଏ ସେ କଣ କରିବେ? ହୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ସରିଲା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ମୁଁ ରହିବିନି ପଳେଇବି, ନୋ। You have to hold the office if you are president until your successor arrives। ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଇମ୍ପିଚ କରାଯିବ, କେମିତି ରିମୁଭ କରାଯିବ, ତମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜରଟା, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟଟା, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ୟୁଏସ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛେ। କେମିତି କେମିତି ତାକୁ ଇମ୍ପିଚ କରିବା ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଭାয়োଲେସନ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭ ଅଫେନ୍ସ। ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଭାয়োଲେସନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? କରାଯାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭାয়োଲେସନ କଲେ କଣ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଇନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ପଢି ପରୀକ୍ଷାରେ, ତାର ଭାয়োଲେସନ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଇନ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, नो। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ପିଲେ କେମିତି ହବ? ନା ଯଦି ପିଲେ ଆଇଦର ହାଉସ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ, ତ ଆଇଦର ଲୋକସଭା ହଉ ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ,
ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଯଦି ପିଲେ 1/4 ମେମ୍ବର ମନେକର 100ଟା ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭା, ତ ଯଦି 25 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବା ଏମପି କଣ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ କଣ କରିଦେଲେ ନୋଟିସ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚ କରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ 14 ଦିନର ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯେ ତୁମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ନୋଟିସ ଦେଲା ପରେ କଣ ହବ ସ୍ପିକର ସେଇ ମୋସନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯଦି ମନେକର ପିଲେ ହେଇଗଲା, ମନେକର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ମୋସନ, ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉ ହାଉସ ର 2/3 ମେଜରିଟି ଅଫ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ, ମନେକର ଲୋକସଭା 100, ମନେକର ଲୋକସଭା ରହୁଛି ପିଲେ 50, ତ ୟାର 2/3 ୟାର 2/3 ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ 545, ଏଠି କେତେ 250, ତ ୟାର 2/3 ୟାର 2/3 ସେମାନେ କଣ ଭୋଟ କରିବେ ବୋଥ ହାଉସରେ, ମନେ ରଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପିଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆମ ଓଡିଆ। ଆଉ ଆମର ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଅବଦୁଲ କଲାମ ସାହେବ। ଜାଣିଛ ତମ ମାନେ ପିଲେ, ମନେକର ପିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା ବା ସେ ରିଜାଇନ କରିଦେଲେ ବା ସେ ଇମ୍ପିଚ ହେଇଗଲେ ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର ପାରି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଦକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଯିଏ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ସିଏ ଆକ୍ଟ କରିବେ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କେବେ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ନା, ଯେବେ ଯାଏ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି ସେବେ ଯାଏ। ବୁଝିବୁନି, ମନେକର ପିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବିଗିଡିଗଲା, ବୁଝୁଛି ତ? ସେ କଣ କରିବେ, ଅଫିସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି, ତ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ମନେକର ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବା ସିଏ ମନେକର ପିଲେ କଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଫିସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟ କଣ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଏ ନା, ଯେବେ ଯାଏ ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ କେବେ ଯାଏ ହବ, କେତେବେଳେ ହବ? 6 ମାସ ଭିତରେ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନେକର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ତ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିମେନିଂ 4 ବର୍ଷ କଣ ସେ ପଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବେନି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାରି ହେଇଗଲା ଟେନ୍ୟୁର, ସେ ରିଜାଇନ କରିଦେଲେ ବା ସେ ଇମ୍ପିଚ ହେଇଗଲେ ବା ତାଙ୍କ ଡେଥ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେବଳ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 6 ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ। ଆଉ ଯେ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବେ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଯିଏ ମନେକର ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ମରିଗଲେ, ତ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବେ, ସେ କେତେ ସେ ପୁଣି ଫୁଲ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବେ, ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କହିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିଲେଜ କଣ, ନା ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି କଣ ଆରେଷ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଇଭେନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ନା, ହି ଇଜ ଦ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସାଇନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ବା କାମ କରିବେ ସେ କଣ ସେଥିପାଇଁକା ଲାଏବଲ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ, ପର୍ସନାଲ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବା ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ 2 ମାସର ନୋଟିସ ଦେଲା ପରେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ କଣ, ଯେ ଅଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଆଯାଏ। ଏଇଟା ବଲେ ବହୁତ କି ଫିଚର ମନେ ରଖିବ। କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର କଣ, 75 ଅନୁସାରେ they will କଣ, president will act with the aid and advice of council of minister headed by prime minister। ତ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆମର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହେଡ କିଏ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସବୁ ଯାକ କାମ ତ ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କା ନାଁରେ କରିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ କରିବେ, ସିଲ ବାଜିବ ତାଙ୍କର। ତମେ ପିଲା ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମର ମନେକର ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲାସ 1 ଅଫିସର, ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ହବ, ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହବ,
यूपीएससी ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହବ ତ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁ ଆର ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ପୋଷ୍ଟ। ତ ସବୁ ଜାଗା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଣ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆମେ କହେ। କଣ ପାଇଁ ନା ରିଅଲ ହେଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ କଣ ରିଅଲ ହେଡ ହିରୋ ଡିଫାକ୍ଟୋ ଡିଜୁରେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନାଲ ହେଡ। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଯୋଉ ସବୁ ୟୁନିୟନ ର ଯୋଉ ସବୁ ବିଜନେସ ହଉଛି ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ଏ ସବୁ କଣ କୋ ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ହବ। ଓକେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମେ ରିକନସିଡର କର। ମନେକର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପିଲା ଆସିଲା ଯୋଉଠିକି ପ୍ରାୟର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କିଛି ବିଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ବିନା ତୁମେ କଣ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମନେକର ପିଏମ କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ତ ସେ କଣ କରିବେ ମନେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନୁହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କର। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଆଡଭାଇସ ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଣ କରିବେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପୁଟ ଅପ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିବ ମନେକର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପିଲେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ସାଇନ କିଏ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଇନ କରିବେ ସେଟା ଆକ୍ଟ ହବ। ମନେ ରଖିବ ଫାଇନାଲି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନେକର ସେମାନେ କଣ ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେନି ତ ସେ କଣ କରିବେ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜ କର ଆମେ ପଢିବା ତାଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ପାୱାର ଅଛି ଫାଇନାଲ ବିଲକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇବେ ଯେ ରିକନସିଡର କର ବୋଲି ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପୁଟ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖିବ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ପିଲ ଅଛି ନା ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ବହୁତ କମିଶନ ଅଛି ବଡ ବଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଅଛି ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କହିଲେ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କହିଲେ ଯୋଉ ବଡି ଗୁଡିକ ପିଲେ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆର୍ଟିକଲ 280 ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦେୟାର ୱିଲ ବି ଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ହେଇଯିବ। ଆର୍ଟିକଲ 148 କହୁଛି ଦେୟାର ୱିଲ ବି କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ 324 ଅଣ୍ଡରରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। 338 338 ए 338 बी या अंडर रे नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमिशन फॉर ओबीसी सब कौन क्रिएट हो एमानकर जो चेयरमैन मानकु से कौन करिवे अपॉइंट करिवे एससी एसटी ओबीसी रो कमिशन इंटरस्टेट काउंसिल चेयरमैन किए प्राइम मिनिस्टर से मध्य पीएम को भी अपॉइंट करंती एवं पीएम को एडवाइस रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मध्य से कौन करंती अपॉइंट करंती एडवोकेट जनरल को से अपॉइंटमेंट करंती किया को करंती चीफ इलेक्शन कमिशन करंती एवं बाकी जो इलेक्शन कमिशनर अछंती तुम जानिଛ इलेक्शन कमिशन कोन जने चीफ इलेक्शन कमिशन आ दुई जण इलेक्शन कमिशन ताको मध्य अपॉइंटमेंट करंती। काली पढिथिले से गवर्नर को अपॉइंटमेंट करंती जोडी गोटी इनकारी फीचर हो कि नहीं ए सब तांगर एग्जीक्यूटिव पावर मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट पडियो के का अपॉइंट करे एने दरकार कि नहीं। मु आ गोटे बड़ दिन से पिले तांकर कोन तांकर पावर से शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करिवे। शेड्यूल एरिया कोन ना जो जगह पिले मनकर ट्राइबल पॉपुलेशन गोटे जगह अच्छे मनकर पिले तामिलनाडु तामिलनाडु एमती गोटे जगह अच्छे जोटी की मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन रहउछन तो तांकर इंटरेस्ट को कोन प्रिजर्व करिया पे तांकर हित को बंचे पे प्रेसिडेंट चाहिले अंडर 5th शेड्यूल से एरिया को कोन शेड्यूल एरिया बोली डिक्लेयर कर परिबे। मन रखिबो 5th शेड्यूल कहितली जोटी की कोन शेड्यूल एरिया मानकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन अछि तांका विषय कहैछि जोतरे कि 9टा स्टेट अछि कहितली 6th शेड्यूल रे नॉर्थ ईस्ट चारोटी स्टेट को डील करूची जो कि ट्राइबल एरिया विषय तांकर एडमिनिस्ट्रेशन विषय शेड्यूल एरिया और ट्राइबल विषय हमर इतिहास शेड्यूल डील करे एटा कि मन रखिबो। मो हिसाब रे आज लेक्चर टिपले पुणी बढ़ाबा को जाउची तो लेट अस स्टॉप हियर। ଆମେ ପୁଣି କଣ କରିବା କାଲି ପୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ପଢିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଦେଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ବଡି ତ
एम हमर एम कोन हम एम होची कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमर कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार तुम जदि पीडीएफ टाक खोली निजे पढ़िबो तुम जदि बुझी पारिबोनी तुम केते खुशी हो मते कुह कि तुम जदि बुझी जीवो खुशी ही दरकार नहीं तुम जानि गेलो हां ऑपरेशन या कर परिबी ए कर परिबी तो मोर रिवीजन इच्छो सेकंड कोन ना सब पढ़िया दरकार नहीं कौन इंपोर्टेंट ई परीक्षा रे इंपोर्टेंट जिंस को पढ़िबा जेति की माने इंपोर्टेंट नुह कोटा अन इंपोर्टेंट ताको छाड़ीबा सेति की इंपोर्टेंट बुझि परछ कोन बुझ तो डोंट डू तुम जाने दरकार कोटा डूज आउ डोंट डूज ये प्रकार अछि ना कोटा करिवो कोटा करिवनी कोटा करिवनी कोटा पढ़िबनी ताको नि जाने दरकार बस के लाइन बाय लाइन किछि लाभ नाही सालिएंट कोन जाने दरकार फैक्ट जाने दरकार कॉन्सेप्ट जाने दरकार परीक्षा रे पढुछि कोन पीओआई के आसुछि कोन जाने दरकार यदि एते की क्लैरिटी आसी गला पिले देन एवरी टॉपिक बिट पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक सब तुमरो हबो किंतु तुमे कोन करिवो विथ पेशेंस विथ रिवीजन विथ कंसिस्टेंट एफर्ट ए तीन दिन से पिले दरकार कोन करि तुमको ए सब दिन से पिले ओवर द टाइम आसीबो गोटे दिन रे आसीबोनी ए मास रे आसीबोनी इवन तुमको मे बी फ्यू मंथ्स मे बी 1 ईयर भी लागि पारे ए मास्टरी आनिया पे प्रोवाइडेड तुमे हैव द पेशेंस म धैर्य अछि तुमे कोन कंटीन्यूअसली पढ़ दउचो प्लस तुमे कोन करचो रिवाइज करचो ए तीनटा जिंस पिले प्रिपरेशन रो कोन गोटे तुम कर पाइबो जे की मंत्र तीनटा जिंस कहली कोन ना पेशेंस दरकार कंटीन्यूअस एफर्ट दउता दरकार मो रिवाइज करतो दरकार जे तुमे ए तीनटा जिंस को पिले इंटीग्रेट करलो तुम प्रिपरेशन रे मु तुमको कहूची ग्यारंटी देकी एमि कोन एग्जामिनेशन रे तुमे तुमे ताको कोन करबो क्रैक करबो जस्ट ए तीनटा जिंस पेशेंस पिले माने पेशेंस हरे बसन यार होनी कि एते पढिबो मासे पढिबे दि मास छाड़ देबे 6 मास पढिबे तापर पढिबेनी मॉक टेस्ट देबे पुनी छाड़ देबे गोटे प्रिलिम हेलानी तापर छाड़ देबे स्विच कर देबे आ कोन प्रिपरेशन नो हाफ पेशेंस एटलीस्ट 2 to 3 years exam like UPSC I'm telling you need 2 to 3 years not more than that then you have to give continuous effort Saturday Sunday छुट्टी दिन एमती नहीं सकाळे पढली संध्यारे पढनो 4 घंटा पढ़ी कंटिन्यूअसली 4 ରୁ 5 मिनट डेली पढ़ी फॉर 365 days और एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम एटलीस्ट 70% 80% भी भूल जाए 70% जो तुम्हें 365 days रो 4 to 5 hours पढ़िलो देन यू विल क्रैक रिवीजन पढ़ तो दउची किंतु रिवाइज किछ करूनी क्वालिटी पूरा पढ़ी गली सब जानी जेला किंतु केबे भी रिवाइज करनी रिवीजन रो थंब रूल होची 6 थर जदि तुमे गोटे डॉक्यूमेंट को पिले 6 थर न पढुचो देन यू विल नॉट रिमेंबर ग्यारंटेड जेते बुझो जेते कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थाउ भूली जीवो मिनिमम 6 टाइम किंतु कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थिले तुमे 6 टाइम टाक ना कोन ना तुमरो बहुत प्रथम थर पढ़िया पई लागियो मन करो फॉर एग्जांपल 100% टाइम सेकंड थर को लागो लागियो 80% थर्ड बेलू लागियो 50% फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जते तुम रिवीजन करिवो यू विल नीड ओनली 20% टाइम और 10% टाइम खाली देखि दो तुम सब आ पढ़िबो जोटे तमे मने रहुनी केवल सेटा तुमे पढ़िबो दैट इज कॉल्ड रिवीजन प्रथम तीनटा रिवीजन होच पिले कोन मेमोरी को मसल मेमोरी को जीवो बाकी तीनटा रिवीजन जो कहली जोर तुम भूलुच मसल मेमोरी बर्तन पिले ए सब जिंस तुमको पढ़ौजी नॉट दैट कि मु तुमको बहुत घंटा घंटा प्रिपरेशन पढ़ुची नो आई विल जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ वंस प्रति पॉइंट रे पढ़िबी जोड़ा मोर डाउट हो मु तुमको खाली मोर गूगल कर देबी ताकि मोर जिनिसटा मु टिके डाउट रहची कंफ्यूजन होची ताकि चेक कर देबी बस otherwise these things I have read multiple times I don't know how many times over 8 years so that is my confidence that's why I'm able to not speak for such a long lengthy time I'm able to convince you I'm able to explain you because of this कौन continuous effort over the years तुम्हें कौन करियो ना सेम जिनिसटा निज प्रिपरेशन में अप्लाई करो देखिबो तुम सक्सेस निहाती मिलिबो सो आमे खाली प्रिपरेशन पढ़िबा आउ चेष्टा करिबा द बेस्ट